अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज यकूब साहब से सुनेंगे। यकूब साहब क्या कहते हैं? जी यकूब साहब क्या कहना आज? जी जवेद साहब मेरी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सब तो पहले जवेद साहब बरदे मैं तक यकीन करो मैं हैरान है इस कौम ते। चलो जरदारी या फजलंडू या नवाजा शबाजा या दजाल आए या इन्हें मौजूदा लोगों को आदे पिल्ला है, खुद बड़ा बड़ा पिल्ला है। मैं इनू कहना मैं चैलेंज करना कि मेरा टाइम रख लै हफ्ते के अंदर अंदर साड़ियां भी 8 रोज एक फ्लाइट जाती है वाया मिस्र भी डायरेक्ट सऊदी अरब जाती है। तू भी खाने का भी आ जा मैं भी खाने का भी आ जाना। उत्थे सारे ही मुसलमान होंगे पाकिस्तानी भी जिन्हें अरब पाक भी मदीना शरीफ या मक्का शरीफ सारे पाकिस्तानी नौकरी करते हैं। हुण थोड़े दिन बंगाली में गया है उमरा पाक करन 2022 च जो साहब मैं तकिया भाई मदीना शरीफ ही माहिर नबी कुछ बंगाली ने पहला कोई नहीं होंगे पहला सिर्फ पाकिस्तानी। इतना साड़ी कौम जिन्हों यकीन है वो आखदे वे साफ सुथरे लोग ने ये पाकीज़गी दा ते जेड़ा एहतराम है ना खाना काबा दा या अल्लाह दे प्यारे हबीब दे घर दा ये ज्यादा पाकिस्तानियां नाल दा इन्ना बंदा को घट ही एहतराम करदा या किसी नूं पता है ते सारे उत्थे साडे एक खलो जाए मैं भी खलो जाना आराम बन के लोगों को कहना कि जिन्हें मुसलमान लांच भेजो यकूब से भेजनी है या दज्जाल आसमान मुनाफिक बेगैरत बाप दी औलाद जेड़ी है वो ताड़ी ख्याल है जेड़ा ए पिल्ला जिन्हें तो लोग लांच भेजन समझ लो वो उत्थे उत्थे ही फैसला हो जाएगा। आ जाए मेरे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अपने टाइम दे मैं भी आ जाना फ्लाइट लेके भी आ जाए फैसला तो खुदा दे घर च होना। ये जहन्नमी हरामी पिल्ला ये ऐसा सब तो वड्डा एक दज्जाल आमने आखिरत जिन्हों आखिर ईसा अलैहिस्सलाम ने मारना जिन्हें चिट्टे खोते दे बह के आमने जिहदे मत्थे ते काफर लिखे है इनू जेड़ा खोता इंग्लैंड में है उहदे मत्थे ते भी काफर लिखे है उहदे पीछे भी लिखे है उन्हें इनू भेजिया खोता रह गया लंदन ये दज्जाल आ गया पाकिस्तान। इन्हें साडे मुल्क दा तीया पांचा कोई नवाज शरीफ नूं गालां कढदा है कोई शहबाज शरीफ नूं कढदा है कोई जरदारी नूं कढदा है कोई फजलंडू नूं कढदा है कोई ओनू जनाबे नहीं करदा के ना ओहदा जेड़ा ओ डल्टी है ओ वास्ता खुदा दा जे ओ मेरी पाकिस्तानी कौम ओ सादी कौम ओ तुहानू खुदा गैरत दे ईमान दे और एक जम्मिया हरामी पिल्ला तुर्की च पता है तुर्की दा की असर कर गया हुण 100 साल पूरा होया जे तबाही कर गया इस्लाम दी भी अज भी तुर्की यकीन करो अगर इसराइल ऐलान तो बाद जेड़ा ना के नाम ब्राजील ते अमरीका तो बाद गंदियां फिल्मां ना जिवें सब मेरे को तो यकीन करो और ब्राजील अमरीका की या जरा तुर्की का की समुद्र को मुसलमानों वाल जान करते हैं आजकल पाकिस्तान इतना मैं अपील करना पाकिस्तान खुदा वास्ते वाली गल है एड़ा बाप बेटी वाला काम है भरा भैन वाला काम है सौरे नो वास्ते खुदा का नाम मोबाइल पर करो और बीमार हो जाइए जिवें साहब अल्लाह की कसम चक्कर आवन लग पैंदे ने ਉਹ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾ ਚੜਾਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦਾ और ऐ ते गल सही जवेद साहब पर मैं कहना कि इतना की अजाब मैं तुहानू आज 2 हफ्ते पहले कहा सी कि 20 लाख च कि अगर ऐ ही दजाल रहा ये ना आसमे मुनाफिक नु जेड़े ना जर्नल नु फॉलो पे करते हैं ये सब काफर ने मुसलमान नहीं सुन लो पाकिस्तानी सारे जेड़े दजाल नु फॉलो करते हैं वो काफर ने वो मुसलमान नहीं जेड़े जेड़े बंदे आर्मी च खाओ ब्रिगेडियर है खाओ कर्नल है खाओ जर्नल है खाओ पुलिस विच है खाओ सियासतदान 17 पार्टी जेड़ा बंदा आसमे मुनाफिक दी गल मनदा है ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ ਮਰਵਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਅਸਲਮ ਮੁਰਵਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ये सारे गुनाह उगलेगा जितने हैं ना इनू इस वेले पूरे आलम इस्लाम च दजाल तो पहला दजाल जे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तानी कौम ने गैरत ना खाधी घंटिया के हिसाब न मैं पिछले 20 लाख मेरे तो सवाल किया कि तू आखना कि पाकिस्तानी कौम उठ सकती है और मैं ना अल्लाह पाक की कसम पाकिस्तानी कौम
ਜਿਵੇਂ ਸਭ 22 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 23 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ 22 ਤੋਂ ਮੈਂ 21 ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਰਦ ਲਾ ਲਓ, 11 ਕਰੋੜ, 11 ਕਰੋੜ ਚ 6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਜੱਦਾ ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦਾ? ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀ ਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਤੀਫਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਹਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਤੂੰ ਆਹ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਂਕੀ ਲਾਣ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਲਾਨਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮੇਮਨ ਹੈ ਚੂੜਾ, ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੱਕੋ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਮੇਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ FIA ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਸੜਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੀਰੋ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੋ ਜਾਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਭੁੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹ ਉਧਾੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਰਪ ਚ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਪਿਆ ਦੇਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਗੂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੌਰ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰੇ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਤਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 62 ਸਾਲ, ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਗੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਾ ਸ਼ੁਰਦਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਵਾ ਛੱਡੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ 4-5 ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 40-45 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ। ਮੇਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਜੇ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਜੋ 5-6 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਟਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਹਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਯਕੂਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਐਨੀ ਬੰਦਾ ਆਮ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਜਾਲ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਰਨਲ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਇਤਨਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਗੱਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨਲ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਰਬਾਂ ਮਗਰ, ਦੌਲਤਾਂ ਮਗਰ ਤੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ,
ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਉੱਠੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚੂੜ ਤੇ ਲੁਕਣ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਜਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਲੁੱਗੀ। ਵਜਾ ਤੂੰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਪੇ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦੇਖਣਾ। ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਰੱਖੋ, ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੋ, ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ 700 ਚ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੂ, ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕੁੱਦਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦਦਾ ਰਾਮੀ ਪਿੱਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੱਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਅਗਰ ਕੰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਤੀ ਆਹੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਸੜੋ ਸੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਵੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਭਰਾਉ ਨਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੋੜਦਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਤੇਰਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਜਾਲ ਹੈ ਆਸਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਵਿਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਆਦਿ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਟੱਗੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੜੋ ਕਿਦੋਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਸਰ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਖਰੀ 30 ਸਕਿੰਟ, जब तक इस कौम ने गैरत नहीं खानी, जितनी जल्दी हो सकता है, और बाहर निकलो जालमो, तुहाडे अगे फौज नहीं कर सकती, ये फौज तुहाडी है। 250-300 जनरल ब्रिगेडियर बगैरत होए ने, उठो एक बार उठो तको जी ये फौज तुहाडे नाल ला के ना अगे तो इन्हां नूं कुत्ते दी मौत मारिया ते मनो आखियो तुम ही फकीर बाप दी औलाद। चलो ठीक, बहुत अस्सलाम वालेकुम वाला ना याकूब साहब सॉरी पर कंट्रोल अपने याकूजा कंट्रोल नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो नहीं मिल रही चेक करें क्यों नहीं मिल रही। मिलेंगे नए प्रोग्राम, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।